यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि तुसी सारे जानते हो, पिछली क्लास दे विच आपां शुरू किया सी निबंध, जो कि साहित्य का आधुनिक रूप है। यूजीसी नेट यूनिट 1 नूं लैके आपां डिस्कशन कर रहे हाँ। अज निबंध की दूजी क्लास है। पहली क्लास दे विच आपां कीता सी कि निबंध की परिभाषा की है, इसके शाब्दिक अर्थ की ने, इसका पिछोकड़ की रहा, किवें ये पश्चिमी साहित्य तो पंजाबी साहित्य के अंदर आउंदा है, किवें पंजाबी साहित्य दे विच इसकी शुरुआत हुंदी है। जब आपां निबंध की शुरुआत की गल कीती सी पंजाबी साहित्य के अंदर, तो वेख्या सी कि पंजाबी विच निबंध का आरंभ टैक्सट बुक कमेटी लई लिखिया बिहारी लाल पुरी दी पुस्तकां दे नाल होया। उन्होंने जो पुस्तकां टैक्सट बुक कमेटी के लिए लिखिया, उन्होंने पुस्तकों के विच आपां एक पुस्तक का वेरवा तुहाडे नाल साझा कीता सी, जिस दे विच विद्या रत्नागर सी। और विद्या रत्नागर के अंदर भी वक्-वक् विषयों के उत्ते उन्होंने निबंध लिखे, जिवें कि बुद्धि की वडियाई, धन की वडियाई, विद्या की महिमा, विद्या का आदर, चुप रहन दे गुण। ये कुछ को विषय सन जिन्होंने लैके उन्होंने इस तो भी अलावा बहुत सारे विषय इस बुक के अंदर मिलते हैं, पर कुछ को विषय आपां डिस्कस किए सन कि इन्होंने विषयों के उत्ते उन्होंने निबंध लिखे और टैक्सट बुक कमेटी के लिए लिखे। या कह सकते हाँ कि जो पिरत है निबंध की पंजाबी साहित्य के अंदर, वो बिहारी लाल दी पुस्तकों के नाल ही पैंदी है। उसके बाद आपां वेख्या सी कि 19वीं सदी के अंत ते 20वीं सदी के मुढ़ दे विच जब पंजाबी पत्रकारी शुरू हुई, तो पंजाबी पत्रकारी के नाल नाल जो निबंध का उद्गम ते विकास भी हुंदा है। अज की क्लास दे विच आपां करांगे कि पंजाबी साहित्य के अंदर किहड़े निबंधकार होए ने और उन्होंने किस तरह के निबंध लिखे ने। पिछली क्लास दे विच भी डिस्कस किया सी कि अज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े ने वो इस क्लास तो तुहाडे यूजीसी नेट दे विच आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इत्थों फ्रेम हो सकते हैं और जिहड़े बच्चे पंजाबी MA कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंदे ने, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अज की क्लास है, क्योंकि इस तो बिना तुसी अपने क्वेश्चन नू, अपने आंसर नू चंगी तरह फ्रेम नहीं कर सकते। जब तक तुसी पंजाबी निबंधकारां दा वेरवा अपने आंसर के अंदर नहीं देंदे तो तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा है, आंसर जिहड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अज की क्लास दे विच आपां बहुत सारियां चीज़ां नू डिस्कस करांगे। मैं पहले भी कह चुकी हाँ कि निबंध जो है अपने आप दे विच बहुत वड्डा विषय है और ये भी मन्निया जाता है कि निबंध लिखना कोई सौखा काम नहीं, बहुत औखा काम है, क्योंकि निबंधकारां लई बहुत सारे ऐसे विषय भी हुंदे ने जो काफ़ी मतलब बोरिंग हुंदे ने, पर जब निबंधकार उन्हां विषयों के उत्ते लिखदा है तो उसदे विच उसकी अपनी शैली और उसका उसकी जो अपनी विलक्षणता है वो नज़र आउंदी है। तो निबंध अपने आप दे विच बहुत ही डूंगा विषय है। तो अज की क्लास दे विच आपां बहुत सारिया चीज़ां करांगे, निबंधकार वेखांगे, उसके बाद आपां ये भी वेखने कि किहड़े तरह के निबंध जिहड़े ने वो पंजाबी साहित्य के अंदर मिलते हैं, या कह लीए टाइप्स ऑफ निबंध, टाइप्स ऑफ एसे की भी आपां गल करांगे। वाइट बोर्ड ते तुसीं देख सकते हो, सब तो पहला है मोहन सिंह वैद। तुसीं स्क्रीनशॉट लैके भी इसनूं रख सकते हो, बाद दे विच इसनूं अपनी लैंग्वेज दे विच कोट कर सकते हो। मोहन सिंह वैद जिहड़े ने, इन्हां ने बेकन दे जिहड़े निबंध ने वो पंजाबी दे विच ट्रांसलेट कीते। इन्हां दी जो बुक है बेकन विचार रत्नावली, इस दे विच बेकन दे निबंधां नूं पंजाबी दे विच ट्रांसलेट किया गया है। बेकन जो कि एक अंग्रेज लेखक होया, जिसने बहुत सारे निबंध लिखे और इसके निबंधों के विच सानू काफ़ी संखेपता और दलीलपूर्ण इसके निबंध ने। सब तो पहले जब आप पिछोकड़ की गल की सी, सब तो पहला आप मिशेल मॉन्टेन का जिक्र किया सी, और मिशेल मॉन्टेन तो बाद आप जिक्र किया सी फ्रांसिस बैकन का। फ्रांसिस बैकन ने बहुत वधिया निबंध लिखे और उन्हां निबंधां नूं ही मोहन सिंह वैद ने पंजाबी दे विच ट्रांसलेट किया। बुक रही बेकन विचार रत्नावली। इसके बाद इन्होंने ट्रैक्टां दे विच भी कथात्मक निबंध लिखे। हुण ट्रैक्ट की हुंदा है? ट्रैक्ट आपां कह लीए छोटी बुकलेट या पैम्फलेट जिसनूं आपां आख सकते हाँ। ट्रैक्ट उन्हां दे विच इन्होंने कथात्मक निबंध लिखे। कथात्मक निबंध का मतलब होंदा है एनिकडोटल, जिसनूं आपां इंग्लिश दे विच जब आपां ट्रांसलेट करते हैं इस वर्ड नूं, तो इसका मतलब है एनिकडोटल, मतलब वो विषय जो विषय लेखक दे अपने पर्सनल हुंदे ने, जिस दे विच उसके अपने पर्सनल विचार हुंदे ने, जो ज़रूरी नहीं कि जो वो कह रहा है उस दे विच कोई फैक्ट होवे, वो फैक्ट आधारित चीज़ां नहीं हुंदियां,
बल्कि वो लेखक दे अपनी परफॉर्मेंस हुंदी है, अपनियां जो फीलिंग्स ने उन्होंने व्यक्त किया हुंदा या उसका अपना नज़रिया किसी चीज़ नूं लैके हुंदा है। इस दे विच फैक्ट सानूं नज़र नहीं आउंदे। ऐसे निबंध जिहड़े ने वो मोहन सिंह वैद ने लिखे। उसके बाद ने प्रोफैसर पूरन सिंह। जब प्रोफैसर पूरन सिंह नूं आपां पढ़दे हाँ तो बहुत चंगे निबंधकार ये रहे। इन्हां ने ये पंजाबी दे पहले लेखक ने जिन्हां ने अपनी पुस्तक के नाल जो लेख शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जो इन्होंने निबंध लिखे या जो लेख लिखे पुस्तक का ना ही जिहड़ा इन्होंने लेख दिता। उसके बाद इन्हां दे निबंधां नूं जद आपां पढ़दे हाँ तो निबंधां दे विच सानूं संखेपता नहीं मिलती, जो आपां कह लईए ब्रीफनैस, कि मतलब शॉर्टनैस या ब्रीफनैस सानूं इन्हां दे निबंधां दे विच नहीं मिलती। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सानूं इन्हां दे निबंधां दे विच विचारां दे विच जो इकसारता है, जो थॉट कंसिस्टेंसी है, वो सानू नहीं नज़र आती। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब हुंदा जब आपां किसी गल नूं इक्को लिहाजे दे विच आखदे हाँ या कोई काम जो आपां करदे हाँ इक्को तरीके दे विच या अंग्रेजी दे विच इसनूं ट्रांसलेट करना होए तो आपां कह सकते हैं कि जब आपां कोई बिहेव करदे हाँ या जो चीज़ां जो वापरदियां ने जदों इक्को तरीके दे विच वापरदियां ने तो उसनूं कंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो जिहड़े इन्हां दे थॉट्स ने, जो इन्हां दे विचार ने, उन्हां विचारां दे विच सानू कंसिस्टेंसी इकसारता जिहड़ी है वो नज़र नहीं आउंदी। अगे है लाल सिंह कमला अकाली। जद आपां लाल सिंह कमला अकाली नूं पढ़दे हाँ, इन्हां दे निबंधां नूं वेखदे हाँ तो इन्हां ने साहित्यिक निबंध लिखे जिन्हां नूं आपां लिटरेरी ऐसे आखदे हाँ। दो तरह के निबंध हुंदे ने, एक हुंदा है गैर साहित्यिक निबंध और एक होता है साहित्यिक निबंध। अगे जाके इस चीज़ को डिटेल दे विच समझांगे कि साहित्यिक निबंध और गैर साहित्यिक निबंध किहड़े हुंदे ने। गैर साहित्यिक निबंधां दे विच आपां जद गल करदे हाँ तो गैर साहित्यिक निबंध हुंदे ने जिवें अज तुसीं देखो न्यूज़पेपर दे विच रिपोर्ट्स हुंदियां ने या वैबसाइट्स ते तुसीं जाके वेखो तो अलग अलग जो साडे न्यूज़ चैनल हुंदे ने या इस तरह भी जो वैबसाइट्स बनिया हुई ने तो उन्होंने किसी एक चीज़ नूं लैके अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है वो तैयार की हुंदी है। तो वो एक तरह का नॉन लिटरेरी ऐसे ही हुंदा जिसनों आपां गैर साहित्यिक निबंध आखदे हाँ। साहित्यिक निबंधां दे विच आपां गल कीती सी जिवें कथात्मक निबंध दी पिछे गल करके आए हाँ। साहित्यिक निबंध दे विच कथात्मक निबंध आ जाते हैं, बयानिया निबंध आ जाते हैं, व्यंगात्मक निबंध आ जाते हैं, बहुत सारे निबंध ने जो साहित्यिक निबंधां दे विच जिन्हां नूं आपां रखदे हाँ। जो लाल सिंह कमला अकाली ने, इन्होंने पहले पंजाबी दे गद लेखक होए ने जिन्हों ने साहित्यिक निबंध लिखण की पिरत पाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि UGC नैट दे विच भी आ सकता है कि वो किहड़े निबंधकार ने जिन्होंने साहित्यिक निबंध की पिरत पाई, तो वो ने लाल सिंह कमला अकाली। इस तो बाद है गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी नूं जद आपां पढ़दे हाँ तो बहुत वड्डे निबंधकार होए ने। इन्हां दे निबंध जो ने वो अलग अलग विषयां उत्ते सन, जिवें आपां वेख सकते हाँ प्रचारात्मक निबंध इन्हां ने लिखे जिस दे विच प्रोपागेंडा, जिसनों आपां इंग्लिश दे विच प्रोपागेंडा आख सकते हाँ। उसके बाद सदाचारिक निबंध लिखे जिस दे विच गुनाह की गल की गई। फिर आलोचात्मक निबंध भी इन्होंने लिखे जिस दे विच किसी चीज़ नूं लैके क्रिटिसिज्म किया गया। प्रेरणात्मक निबंध लिखे जिस दे विच चीज़ां नूं मोटिवेट करके पाठकां दे सामने लिआंदा गया। तो बहुत सारे ऐसे विषय ने जो इन्होंने चुने अपने निबंधां दे लई। जेकर आपां इन्हां दी शैली की गल करिए, क्योंकि निबंधकार ਉਹੀ चंगा हुंदा है जिसका लिखण ढंग बहुत वधिया है, क्योंकि निबंध लिखना अपने आप दे विच बहुत औखा काम है। इस दे लई एक निबंधकार कोल वधिया शैली का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की जब आपां शैली नूं वेखदे हाँ, उन्हां दे स्टाइल नूं वेखदे हाँ, तो स्टाइल दे विच आपां वेखदे हाँ कि उन्होंने जो भी गल कही वो पाठकां नूं संबोधित करके कही। वो हमेशा अपने निबंधां दे अंदर पाठकां नूं संबोधित करते हैं और पाठकां दे सामने एक निश्चित उद्देश्य वो रखते हैं कि एक जिहड़ा प्रॉपर जिहड़ा मोटिव है, एक जिहड़ा लक्ष्य है उन्हां दे सामने पेश किया जाता है। और नाले ही अपने निबंध के अंदर जो बीतियां घटनावां ने, जो हो चुकियां घटनावां ने, उन्हां दा जिक्र करते हैं, जो कि बहुत ही रोचकता पाठकां दे विच उत्पन्न करती है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਨਿਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਬਾਤੀ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਭਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਝਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀਨੈਸ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਟਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਵਟ ਵੀ ਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਮਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸ ਰਸ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ
ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸਿਸ ਬੈਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੀਫੋ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡੀਫੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪੈਕਟੇਟਰ। ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਿਬੰਧ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰੀ ਨਿਬੰਧ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਸੇ ਤੇ ਓਕੇਜਨਲ ਐਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡੀਸਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਹੰਸ ਤੇ ਮੋਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਈਸ, ਸੁੰਦਰ। ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਥਾਟਸ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕਿਸਨੇ ਪਾਈ? ਉਸਨ ਕੁਲਬੀਰ ਕਾਂਗ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦ ਸਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਬੰਧ ਹੀ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਔਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਲੇਖ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ। ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਲੇਖ, ਐਮਰਸਨ ਜੋ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਜਦ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 19ਵੀਂ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਬੰਧ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਔਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਘੰਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।